Good morning, students. I am your physics lecturer. So, in the last class, I was explaining about some of the definitions. Yes, what was the last definition you learned? Momentum. What is momentum? In physics, momentum means it is the product of mass and velocity. ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಒಂದು ನಾವು ಗುಣಕವನ್ನು ಎರಡನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೈನು ಬಸ್ಸು ಎ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, but you can stop only the bus, not the train. Why? The reason is mass of the train, that is momentum of the train is maximum compared to momentum of the bus. Weight ಏನದಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ದು ಮಾಸು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಬಸ್ಗಿಂತ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ momentum of train is maximum compared to momentum of a bus, right? So next definition I want to tell you about the impulse. Impulse is the next definition. Impulse means it is the maximum force applied on a body for very short interval of time. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ for a very short interval of time. Maximum force acting on a body for a very short interval of time. A very short interval of time. This is impulse. So, for example, while kicking a football, when you kick a football, at that time you are applying a maximum force for a very short interval of time. First example is kicking a football. This is the one example. So when you kick a football, here you are applying a maximum force on the football for a very short interval of time. Second one, batting. See, playing cricket. So when you are batting, when you are the batsman, to hit a ball, you are applying a maximum force for a very short interval of time. ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ impulse. That is nothing but impulse. Next one, to fix a nail in the wall. To fix a nail in the wall. ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾದಾಗ in the wall. To fix a nail in the wall. Here also you are applying a maximum force on the nail with the help of hammer to fix the nail in the wall, right? So formula for impulse equals to here
force into time. Force into time. This is the formula for impulse. Yes, what is the formula for impulse? Here formula for impulse is force into time. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಅಂಶ, ಒಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒದೆಯುವಾಗ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒದೆಯುವುದು, ವೈಲ್ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ to kick that football, and that force is applied for just for a few seconds. While batting, so playing cricket, while you are playing a cricket game, so there if you are the batsman or if you are the bowler, to bowl, to see, bowler also applies a maximum force while bowling while batting, so we are applying maximum force. ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ, ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೊಳೆ ಗೋಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಒತ್ತಡ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಅಂತ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒತ್ತಡ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಬಲ ಬೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು a force acting per unit area of the body. 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 This is the pressure. Here, for example, see, I am taking a spoon. Here, see, first I want to clear this one. ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿರಿಂಜ್, ಎ ನೀಡಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಿರಿಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಪೂನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಸಿರಿಂಜ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿರಿಂಜ್ you apply force on the syringe and you try to hit on your hand muscles. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದು, ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀಡಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೂನ್. ಸ್ಪೂನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಪೂನ್, ಸಿ ನೀಡಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡಲ್. ಸ್ಪೂನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೂನ್. ಸ್ಪೂನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೂನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ. So in second time, when you hit your muscles with the spoon, or when you press the spoon on your muscle, you do not feel much pain compared to the first case, needle. But when you press the needle on your muscles, you feel too much pain compared to the pressure. Here pressure is minimum. Here for needle, pressure is maximum. See, because needle, when you are considering the needle and applying on your muscles with the force, that needle, it covers a minimum area. ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀಡಲು
ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ with the spoon, that spoon covers a maximum area of your skin, a maximum area of your skin, so it produces minimum pressure. Pressure ಅನ್ನೋದು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಏರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. Pressure equals to force divided by area. Yes, what is pressure? Pressure means what? It is the force acting upon unit area of the body. Pressure formula endarena force by area. Force divided